खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज यूनाइटेड नेशंस हैडक्वार्टर के बाहर वड्डी गिणती जुड़े मेरे भैन भरा इशा को कश्मीरी ने पंजाब के किसानी का दर्द अज पंजाब दियां सड़कों के उत्ते पिछले 3 दिनों तो जिवें लखां की गिणती दे विच साडे किसान भैन भरा उस आवाज नूं लैके तुरे ने जिहड़ी आवाज एक बीमारी दे लक्षण का जिक्र करती है। बीमारी गुलामी है और जदों असी उस बीमारी दे सिम्पटम्स की गल करते हैं, भारतीय हुकूमत ने पिछले 72 सालों दे विच किवें एक तो बाद एक घट गिणतियां दे खिलाफ नीतियां अपनाईयां। सिखां दा सफर जराइम पेशा कौम ऐलानण तो बाद जिहड़ा गुलामी दा शुरू हुंदा है। भारतीय संविधान सानू हिंदू बनाउंदा है, साडी पंजाबी बोली नूं रैकगनाइज करन तो ना कीती जांदी है ते फिर जून दे पहले हफ्ते टैंकां तोपां दे नाल भारतीय फौज हमला करदी है। पिछलियां 4 दहाइयां जिवें पंजाब च एक तो बाद एक नस्लकुशी, सिख नौजवानी दा भाण पंजाब नूं ड्रग्स दे हवाले करना और इवेंचुअली जिवें पंजाब दे कुदरती रिसोर्सिस पाणियां दी लुੱਟ तो बाद अज भारत का ब्राह्मण बाणीया उन्हां 3 ऑर्डीनेंसिस राही जिहड़े 6 महीने ऑर्डीनेंस रहे, फिर पार्लीमेंट तो बाद राज सभा दे विच पूरे धक्के दे नाल पास करवा के प्रेजिडेंट दे कोल पए ने। ये उस इतिहास की प्रोसैस नूं पुट्ठा गेड़ा है। तुसीं इतिहास तो वाकफ हो। 1710 दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर जदों सरहंद मार के पहला सिख राज कायम करते ने ते पहला ऑर्डीनेंस पहला जिहड़ा प्रोक्लेमेशन सिख राज दी सी ਉਹ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। टिलर ऑफ द लैंड इज ऑनर ऑफ द लैंड। सदियां तो ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ओवरनाइट जट ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ 310 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 85% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ सिख किसानां कोल 5 एकड़ तो घट जमीन है, पर वो अपने जमीन दे मालक ने, वो जमींदार ने। तुसी तीनों ही बिलों नूं देखो, एक कारपोरेट इंडिया अंबानी और अडानी दे बिल ने खेती नूं प्राइवेट सैक्टर च सुट्टण दी लाइन है। MSP दा ते एक बहाना है, पर मैनूं ये लगदा है कि साडी सिख किसानी फसेगी इन्हां दे जाल दे विच कि जे असीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस दा एक कर दिंदे हैं कि पक्के तौर ते होएगा, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਜ਼ਖੀਰਾਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਸਾ ਸਾਲਸੀ ਸਿਸਟਮ, ਕਲੈਕਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਫ ਦਾ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਫ ਦਾ ਪੈਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਫ ਦਾ ਪੈਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ UN जनरल असैंबली ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ 72 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। मैं समझदा जिथे करतारपुर साहब का कॉरीडोर 9 नवंबर 2019 ਨੂੰ पाकिस्तान की हुकूमत का एक तोहफा सी। कल मैं फख्र महसूस किया कि दुनिया के 193 देशों चों पहली बार किसी हैड ऑफ द स्टेट ने सिखां का जिक्र किया। पर इस गल का ध्यान रहे जो करसानी नाल हो रहा है, जो पंजाब की जवानी नाल हो रहा है, UAPA के थले किवें रेफरेंडम 2020 ਜਿਹੜਾ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ UAPA ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ CBI ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CAA ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ 'ਚ 2 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੁਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਫਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ UAPA ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ISI ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ। ISI ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ CAA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ। ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੋਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਯਕਜ਼ਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਰਾਈਟਰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 10,000 ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਈਡੀਅਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1980 'ਚ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਣ, ਅੱਧੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ COVID-19 ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ, ਲੱਛਣ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਮਸਟ ਹੈਂਗ ਟੁਗੇਦਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਂਗਡ ਸੈਪਰੇਟਲੀ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਣ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਗੇ ਹੋਣ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤ ਹੋਣ, ਟੁਗੇਦਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਕਜ਼ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। 18 ਸਾਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਗੇ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਣੇ। 5 ਬੁਲੰਦ ਨਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਦੱਬੋਗੇ ਦੂਜਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼।